Suresh, sir, shall we begin? Yes. No problem. So, good afternoon, everyone, and a very warm welcome to all of you joining us today. We are thrilled to continue and to start off with the second talk under the Stride Forward Talk series, a platform for dialogues on inclusive innovation designed to spark ideas, inspire action, and connect change makers from across domains. Today's session is titled Dare, Dream, Do Entrepreneurship and Innovation, and we couldn't have asked for a better speaker to lead us through this conversation. We are truly honored to welcome Dr. Suresh Nair, an IIT Bombay alumnus, serial entrepreneur, and product innovation leader who has taken more than 3 decades of deep tech R&D from lab to market. He is the founder of Design Alpha, now the Amara Raja Design Alpha, which delivers concept to product solutions across healthcare, environment, agriculture, defense, transport. And also, he is the founder of Biophoton Technologies, known for breakthrough non-invasive medical devices. Formerly the Global Chief Technology Officer at Nest Group, he guided large multidisciplinary teams and helped secure international adoption of India-made FTTH and photonics products. A prolific innovator, Dr. Nair holds 18 patents, has over 100 publications, authored 3 books, and produced 200 plus technical reports, having ignited the minds of more than 28,000 young innovators. He continues to champion entrepreneurship through active mentorship, guiding 275 plus startups, and leads social initiatives like empowering returning women and academicians. Dr. Nair has twice won the IEEE MGA Global Achievement Award and topped the DST Lockheed Martin India Innovation Growth Program for medical device innovation. His journey is a testimony to what happens when bold ideas meet deep purpose. And today, he's here to share insights, stories, and experiences that we hope will ignite your own innovation paths. So we are so happy to have you here, sir, and we welcome you wholeheartedly. And I give the session over to you. Yeah, thank you. Thank you very much. You can see my screen, right? And Yes, here, sir. yeah. So thank you, Rosmi, for giving an opportunity. I think Dr. Mini will not also joined this one, so she was instrumental in asking me to give a talk here. So it will be, I will make it very simple without any technology or more details, which if you have anything to talk to me or meet me or get some clarifications or suggestions or mentorship, you can always write to me.
I think every time I used to make sure that I respond to all these queries. So with that, I think without wasting much time, I will get into the subject here. You might have already gone through why entrepreneurship is required, what is innovation, and all those things. I think motivational thing, but from my side also, I will try to motivate. First, we will start with the innovation. That's what I think every one of you are looking for. We have to have some innovation. Innovation, by definition, is this is basically a process of translating an idea or invention finally into a product or service. There are two types of companies. One is product company, which makes their own products and sell. Service company means like software. I can provide software development as a service. Many things are there, testing as a service, and also two types of companies are there. So the innovation is you have some idea or invention, you translate into a product or service. So this is the normal definition. I wanted to change that by adding, I will call it as an innovation only when the process of translating an idea or invention into a product or service happens for which customers will pay. This is very important aspect. I think with this slide itself, I will be able to make you understand what is innovation, how we should think. What this means in simple terms is like മലയാളത്തിൽ കൂടെ പറയാം, ലൈക്ക് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് ഒരു ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവീസിനെ ആരെങ്കിലും കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ റെഡിയാവുന്നവരായിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നത് മാത്രമല്ല, അതൊരു ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ആൻ ഐഡിയ. ഓക്കെ, അതൊരു ഇന്നോവേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഐഡിയ ദർ ഈസ് സംബഡി ഹൂ റിയലി നീഡ്സ് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ റിയലി നീഡ്സ് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് they will pay us and buy that. So this has to be very well understood. I think when I take you through other slides, I will explain. I will make it a little lighter side. കുറച്ച് തമാശ രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് വീണെൻ്റെ കൈയൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി. ഇവിടെ ഒരു ഭയങ്കര ഇംപ്ലാന്റും പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ഇത് സ്ലിങ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എവറി വൺ യു മീറ്റ് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്, എന്ത് പറ്റി, കൈനെന്ത് പറ്റി. സോ ഐ ഹാവ് ടു ആൻസർ ടു സോ മെനി പീപ്പിൾ ഹൂം സോ എവർ ഐ മീറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അതിന് പകരം ആ ഒരു എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ഓൺ ദി സ്ലിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് യു ക്യാൻ പ്രിന്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡോഗ് ബൈറ്റ്. Okay, second one, I fell down from stairs. Third one is, I was playing, or I was in games and, I fell down, I broke. Fourth one, you can keep it reserved for something, some family matters or whatever it is. So if I put like this, I may not explain anyone, right? So this is in a lighter side innovation. Okay, there are people who are willing to buy that so that you will save a lot of energy explaining other people what happened and all. Even though this is, I put it on a lighter side, but it has got some message there. So ഇതിന് പുറത്ത് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് I have to make a point. That's why I have to talk about me. സാധാരണ മലയാളത്തിൽ തള്ളെന്നൊക്കെ പറയും, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ my first phase career was a scientist at Tata Institute of Fundamental Research. I joined Tata Institute of Fundamental Research. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമായിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സയന്റിഫിക് ഓർഗനൈസേഷൻ. അവിടെ കിട്ടാൻ തന്നെ കുറച്ച് പാടാണ്, ലൈക്ക് റിഗറസ് ഇന്റർവ്യൂ ആൻഡ് അത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ഗവൺമെന്റ് ജോബ്, കംഫർട്ടബിൾ ജോബ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണില്ല ഈ സ്ഥലം, ഇതൊരു സീഷോറിനടുത്താണ്. അപ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാം, വളരെ കംഫർട്ടബിൾ, എല്ലായിടത്തും പോകാനുള്ള ബസ്സുണ്ട്, എല്ലാം ഭയങ്കര ടോപ്പ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്. ലൈക്ക് ഹോമി ബാബ ഇരുന്ന സ്ഥലം, ആ റൂമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. ആ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ നർലിക്കർ, അത് ഈ ഇടയ്ക്ക് മരിച്ചുപോയി, പുള്ളി ആദ്യം അവിടെ ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ്. ദിസ് ഇസ് വെരി പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ പാരൻസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം, ഓക്കെ, 88, 89 ടൈമിൽ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന their son or daughter should be a scientist. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ISROയിലോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ. ഇപ്പം അതിലൊന്നാണ് TAFR ഉള്ളത്. അപ്പം അവർക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രസ്റ്റീജിയസ് തിങ്. ആ സമയത്ത് നമ്മളെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒന്നുമില്ല.
ലൈക്ക് ഇൻഫോസിസ് ഇല്ല, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുമില്ല, ആ സമയത്ത് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കില്ല. ഇപ്പം നൗ എവരിബഡി വാണ്ട്സ് ടു ജോയിൻ എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി, അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ ഇഷ്യൂ. നമ്മൾ ഇത് അങ്ങനെ മാറി. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അതല്ല. പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി പോകുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ്. സോ ആദ്യം സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഞാൻ ഐ ഹാഡ് സം മോർ ദാൻ 120+ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. അത് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ വാട്ട് ഐ ഡിഡ് വാസ് ഐ ലെഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഐ ജോയിൻഡ് മൾട്ടിനാഷണൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി. ആസ് ഐ സെഡ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സാലറി കിട്ടുമോ? കാരണം അവിടെ എല്ലാം വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ്, നല്ല 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 ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാം സെറ്റിൽഡ് ആണ്. നമ്മുടെ സാലറിക്കൊന്നും ഇത് ചെയ്യേണ്ട, സയൻറ്റിഫിക് പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷന് പോവാം. അത് വിട്ടേച്ച് ഐ ടുക്ക് എ സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ജോയിൻ എ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തു. അതിൽ ഐ വാസ് ദെയർ ഫോർ മേ ബി അറൌണ്ട് 15+ ഇയേഴ്സ്. അതിൽ തന്നെ ഒരു 18+ US പേറ്റൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലാതെ കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ പേറ്റൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ ടുക്ക് എ റിസ്ക് ഫ്രം ഗവൺമെൻറ് ടു പ്രൈവറ്റ്. അതാണ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസ്. ദെൻ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് റിമൈൻ ദെയർ. ദെൻ മൈ തേർഡ് ഫേസ് കെയിം, ദാറ്റ് ഈസ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്. അത് എൻ്റെ 50s ഐ ടുക്ക് എ ഡിസിഷൻ ലൈക്ക് ഐ ക്യാൻ ബിക്കം എൻ എന്റർപ്രണർ. അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയുന്ന 50s ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇപ്പം മൈ ഏജ് മേ ബി അറൌണ്ട് 40 or 42. ബിക്കോസ് എവറി ഇയർ യു ഡു എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്, യുവർ ഏജ് വിൽ കം ഡൗൺ. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫി. ബിക്കോസ് യു ആർ തിങ്കിങ് സംതിങ് ന്യൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 50-65 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെമ്മറിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ടു എന്റർപ്രണർ എവറി ഡേ യു ആർ തിങ്കിങ് എ ലോട്ട്. ഇവിടുത്തെ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആ കോർപ്പറേറ്റിൽ മൾട്ടിനാഷണൽ ഇരിക്കുമ്പം ഹെവി പേ പാക്കേജ്, നീ നോട്ട് വറി, മന്ത്ലി 31st പൈസ കിട്ടും, വേൾഡ് ഓവർ ട്രാവൽ, കാറുണ്ട്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ട് അവിടെ. ഇറ്റ് വാസ് വെരി വെരി കംഫർട്ടബിൾ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ചേഞ്ച്. ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് ഐ ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് എൻ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ്. ഇതാണ്, ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡിസൈൻ ആൽഫ. അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി, ഇതൊരു മോട്ടിവേഷനിലാണ്, ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇൻ ദ അതർ വേസ്. എന്ത് ചെയ്തു, ഐ കുഡ് സെൽ ഷെയർ ഓഫ് മൈ കമ്പനി ടു അമർ രാജ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, യു ക്യാൻ ഡെയർ ടു എൻജോയ്, യു ക്യാൻ ഡെയർ ടു സ്പെൻഡ് വിസിറ്റിംഗ് മാൽദീവ്സ്, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്, എല്ലാം. ഇത് എൻ്റെ ഫാമിലിയാണ്. സോ ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് എ jovial way I'm telling, but I will make the point in the next 1 or 2 slides. So that's what, it is very motivating. And also when you have some money, you can even become a producer also. I became a co-producer of a movie. But later on, I thought like when your start declining, നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രം മോശമായിട്ട് വരില്ല, അപ്പോഴായിരിക്കും മിക്കവാറും വരുന്നത്. Even though in the jovial way I'm telling, it's a very good response we got. We got the money back also. സോ അതിൽ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന, ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ഫാമിലി കാണിക്കാനോ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല. വാട്ട് യു ടു ബിക്കം എൻ എന്റർപ്രണർ, വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഈസ് മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി കംഫർട്ട് സോൺ. കാരണം ആദ്യം കിട്ടിയ എൻ്റെ ഒരു നല്ല കംഫർട്ട് സോണാണ്. അത് വിട്ടേച്ച് ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ നല്ല കംഫർട്ട് സോണാണ്. അത് വിട്ടേച്ച് ഇതിന് ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് എല്ലാവരും പറയും. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദ കിക്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് വൺ, കമ്മിങ് അപ്പ്, യുവർ ഐഡിയാസ് ഗെറ്റിംഗ് റിയലൈസ്ഡ് ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ്. your things are getting implemented, people started using it. അത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അറിയുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി കംഫർട്ട് സോൺ. വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ഈസ് ലൈക്ക്, എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വീട്ടിൽ സുഖമായിട്ടിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഐ തിങ്ക് വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് ടു ഡു, വി ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ് വൺ. ട്രാവൽ, ആളുടെ പോയി കാണണമെങ്കിൽ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ട്രബിൾ എടുത്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, വിത്ത് ദാറ്റ് നിങ്ങളിപ്പം ഐ വിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസ്, ഈവൻ ദോ ഐ എം വർക്കിംഗ് ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് അതർ ഏരിയാസ്. നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ചോദിക്കുക, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐഡിയ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം. ഇപ്പം ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ തിയററ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ്, നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ മാത്രം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വെരി റിലവൻറ്റ് ഫോർ യു ഓൾസോ ഹു ആർ ഇൻ ടു അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസ് ഓർ സ്ട്രൈഡ് റിലേറ്റഡ് തിങ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇന്ത്യയിൽ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാം വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളെല്ലാം വളരെ ലക്കിയാണ്. 21% ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, അവർക്കൊരു $2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി 150 rupees പെർ ഡേ കിട്ടാത്തതുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മേസനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒരു 1500 rupees വരെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡെയിലി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ there are people ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ $2 അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കും? പിന്നെ 58% ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ. അതാണ്, നമ്മുടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് സ്വിഗ്ഗി ഉണ്ട്, സൊമാറ്റോ ഉണ്ട്, ഇവിടെ കാശുണ്ട്, അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ട്. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ആൾ ഫുഡ്. പക്ഷേ അത് വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ.
ഇങ്ങനെ പിന്നെ 63 മില്യൺ പീപ്പിളിന് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഇല്ല. കേരളത്തിൽ ഈ വാട്ടറിന് ഒരു സ്കാർസിറ്റി ഇല്ല, നല്ല ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ആസാം സൈഡ് ആ സൈഡിലൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഉണ്ട്, വാട്ടർ ഇസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വിത്ത് ആർസെനിക്. ആർസെനിക് അറിയാമല്ലോ, അത് കുടിച്ചാൽ പിന്നെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചർ, യു വിൽ ഡൈ. സോ so these are some challenges I am telling. I'm not getting into all, but then ഇന്ത്യയെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ GDP 7% മേളിലായി, 64% പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഏജ്, 800 മില്യൺ യൂണീക്ക് മൊബൈൽ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറോ ആപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു 800 മില്യൺ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് അവരെല്ലാം മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പം ഈ ചലഞ്ചും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കുറച്ച് ഡിവൈഡ് ഉണ്ട്. ആക്സസ്, അഫോർഡബിലിറ്റി, എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്, സ്കിൽ, ഇൻഫർമേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഒരു ഡിവൈഡ് ഉണ്ട്. ഈ സ്ലൈഡിനെ even though it looks a little complicated, I have simplified into ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൊമൈനിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഗ്രികൾച്ചർ, ഇതാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത്. അഗ്രികൾച്ചറിൽ നമ്മുടെ ഐ തിങ്ക് വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഫാം വെയർ മഡ് ഇസ് ദെയർ, ചളിയും അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഫാം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതിനൊന്നും ഉള്ള ഒരു ഇതില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ഐ തിങ്ക് വി ലൈക്ക് വൈറ്റ് കോളർ ജോബ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ അതിനൊരു ഒരു ത്രെറ്റ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഫാമേഴ്സ്, ഇപ്പം പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഫാർമേഴ്സ് ഒരു ദിവസം അവർ വിചാരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വീറ്റും റൈസും ബാക്കിയുള്ള ധാന്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ വേറെ ആർക്കും വിൽക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്താൽ നമ്മളൊക്കെ വെറുതെ ഒരു സാധനവും കിട്ടത്തില്ല. സൊമാറ്റോയിലോ സ്വിഗ്ഗിയിലോ പൈസ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നും ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇത് വരുന്നത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഈസി അല്ല. അതുകൊണ്ട് വി ഷുഡ് നോട്ട് ഷൈ അവേ ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ ഓൾസോ. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നാളെ തന്നെ പോയി മുണ്ടുമടക്കി കുത്തി ഇത് ചെയ്യാൻ, കൃഷി ചെയ്യാനല്ല പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്, നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, നമ്മൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാവും അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിതായാലും ശരിയാണ്, നമുക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ട്, എൻജിനീയറിങ് ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്ത് അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വാസ് തിങ്കിങ്, ഒരു ദിവസം മിക്കവാറും നമ്മൾ ഇവിടെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫാം എവിടെ ആയാലും അതിൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഇരുന്ന് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദിവസം വരും. ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഇപ്പം ഡ്രോൺസ് ഉണ്ട്, പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇപ്പം ഓട്ടോമേറ്റഡ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊന്നും ഈ വെള്ളത്തിലൊന്നും ചാടേണ്ട കാര്യമില്ല. അതാണ് ആ ടെക്നോളജി. സോ വി ഹാവ് ടു ഓൾസോ തിങ്ക് ഓഫ് കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് ദോസ് ടെക്നോളജീസ് വിച്ച് വിൽ ബെനിഫിറ്റ് ദ ഫാർമേഴ്സ്. ആൻഡ് നമുക്ക് ഈ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. വാട്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കെമിസ്ട്രിയിലും ഇതൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റുള്ള ആൾക്കാർ കാണാം. അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഒരു ആശയം കൊണ്ടെന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ആർസെനിക്കെല്ലാം മാറ്റുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ അറിയാം, IIT മദ്രാസിൽ കുറേ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ, അത് ഞാൻ വിടാം. വിമൻ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, ഒരു പെപ്പർ സ്പ്രേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വിച്ച് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് വിമൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന യൂബർ ആയാലും ശരി, ഏതെങ്കിലും ഹയേർഡ് വെഹിക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹയേർഡ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ മേളിൽ ആ റൂഫ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഒരു റെഡ് ബട്ടൺ കാണാം. ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റ് കാണും, ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റ് കാണില്ല, ഇങ്ങനെ റെഡ് ബട്ടൺ കാണും. അത് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിബഡി ഹൂ ഈസ് ഇൻ ഡിസ്ട്രസ് ക്യാൻ പ്രസ് ദാറ്റ്. അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ ലൊക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം സെക്യൂരിറ്റി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോലീസിനോ ഏതോ നമ്പറിലാണ് പോകുന്നത്, അവിടെ പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ളത്. വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, സാനിറ്റേഷൻ, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ, ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കും, അടുത്ത ലാൻഡിൽ എറിയും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, വി ഓൾസോ ഹാവ് സം ഇഷ്യൂസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് വയസ്സായ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്ക് ദിവസവും പാഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പം വി ആർ സ്റ്റേയിങ് ഇൻ സിറ്റി, ദർ ഈസ് നോ സ്പേസ് വെയർ യു ക്യാൻ പുട്ട് ബറി ഇറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. സോ അതിലേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. നമ്മുടെ സാറിന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിച്ചെറിയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ്ബിന്നിലിടുന്നു. അതിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വളരെ പാടാണ്. അതിന് ഐ റിമെമ്പർ മെനി സൊല്യൂഷൻസ് കെയിം. One solution, one girl came up with saying like,
if you take that sanitary napkin and put in a hot water, അതിനൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, 70 ഡിഗ്രിയോ 80 ഡിഗ്രിയാണ്, അത് ഡിസോൾവ് ആയി പോകും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു ഇന്നോവേഷനിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഹെൽത്ത് കെയർ ഞാൻ കുറേ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. നമ്മളുടെ കമ്പനി ഡിസൈൻ ചെയ്ത കുറേ പ്രോഡക്ട്സ്, അതിൻ്റെ IP, അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഇത് പറയാതെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറയാം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ തന്നെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോഴേ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത്നെസ്സിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ടെൻഷനാണല്ലോ, അതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്ലീൻ എനർജി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം സോളാർ പാനൽ. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഇതുണ്ടായി. ഈ സോളാർ പാനൽ സാധാരണ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് മേളിൽ ഡസ്റ്റൊക്കെ വന്ന് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയും. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കയറി ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വലിയ പാടാണ്. അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ, സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. അത് ചിലർ വാട്ടർ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യും, ചിലർ വാട്ടർ ലെസ് ക്ലീനിങ് വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ്, ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റി. ഇതാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്, ഹെൽത്ത് കെയറും ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റി. ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, വി ആർ ആൾ ലക്കി, വി ഹാവ് 2 eyes which are working fine, nose working fine, ears working fine, and mouth working fine. നമ്മൾ വാചകമടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ കൂടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, കണ്ണ് കാണാത്തവരുണ്ട്, ഡെഫായി ഡംബായ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം ഉള്ള ആൾക്കാർ വെറുതെ അങ്ങനെ പോകാതെ നമ്മളുടെ ടെക്നോളജി, നോളജ്, ഇന്നോവേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിവൈസസ്, ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ പുണ്യം വേറൊന്നുമില്ല. സോ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ല. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു ഓൾസോ ലീവ്, യു ഹാവ് ടു ഓൾസോ ഏൺ മണി. അപ്പം ഇതിന് രണ്ടുമുണ്ട്, ബിസിനസ് പാർട്ടും ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ പാർട്ടും ഉണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ലൈക്ക് എവറിത്തിങ് ഹാസ് ടു ബി ഗിവൺ ഫ്രീ. അപ്പം ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം വി ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ഓൺ ദോസ് തിങ്സ്. അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പലർക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഐ തിങ്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പലർക്കും ഐഡിയ കാണും. ഞാനൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്വയം അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഒന്ന്, ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ടോ, നമ്മുടെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്യുന്നതാണോ? ഞാൻ എവിടെയോ ഒരിടത്ത് വായിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ സം പേപ്പർ ലിറ്ററേച്ചർ ഐ ഹാവ് റെഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് US ജപ്പാനിലുണ്ട്, അത് ഇന്ത്യയിലില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഞാനത് വേണ്ടെന്ന് പറയില്ല, ബട്ട് അതിന് ഒരു 1-2 ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. അത് ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് കോപ്പി ഇറ്റ്. അതുമില്ല, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കില്ല US ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാം ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ്, ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലോ കോസ്റ്റ് വെർഷൻ ചെയ്യാം. സെയിം ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ചിപ്പൊന്നും ഇല്ല. ഇത് നോബഡി ഈസ് ബിൽഡിങ്, ജസ്റ്റ് നൗ ഓൺലി സെമിക്കൺ ഇത് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ അതർവൈസ് നത്തിങ് ഈസ് ദർ. വി ഹാവ് ടു ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ട്. അപ്പം അവരുടെ ലേബർ ചാർജസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത്, യു ഹാവ് ടു, വെൻ യു ആർ തിങ്കിങ് ന്യൂ ഐഡിയ, യു ഹാവ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ഐഡിയാസ് ടു റെഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ്. അതൊരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ഐഡിയ. ഇപ്പം എല്ലാവരും തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ തിങ്ക് ചെയ്യാതെ സംതിങ് ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ചെയ്ത് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്, ഒറിജിനാലിറ്റി. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രയർ ആർട്ട് സ്റ്റാറ്റസ്. ഞാനിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗൂഗിൾ മറ്റേ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് എന്നല്ലോ, കെയിൻ, വൈറ്റ് കെയിൻ, ഒരു പുതിയ വൈറ്റ് കെയിൻ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മളതിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഹാസ് ബീൻ ഡൺ ടിൽ നൗ ഓൺ ദിസ്. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തു ഇതുവരെ. നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് പാൽ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് നോക്കണം ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുവരെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം കണ്ണടച്ച് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അത് വേറെ ആൾക്കാർ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കും ആ സാധനം. അപ്പോൾ അത് വി ഹാവ് ടു നോ, വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വി ക്യാൻ ലേൺ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ഓൺ ദാറ്റ്. അത് ഞാൻ പറയുന്നത്, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഷോൾഡറിൽ നിന്നിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് നോക്കാൻ, അല്ല താഴെ നിന്നിട്ടല്ല. ആരുടെയെങ്കിലും ഷോൾഡറിൽ ഇതുവരെ ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഫ്രണ്ട്. പേറ്റന്റബിലിറ്റി, അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. ഇത് പേറ്റന്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വേറെ വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല. ഐ സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. അതെന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്കൊരു കമ്പനിയുടെ വാല്യുവേഷൻ വേണമെങ്കിലാണ് ഈ പേറ്റൻസ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ പേറ്റൻസ് ഇട്ടാൽ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത്, പീപ്പിൾ വിൽ നോ. ഓക്കെ, അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വേറൊരു ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെർഷൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഐ സജസ്റ്റ് യു ടു ഗോ ഫോർ പേറ്റന്റിങ് സോ ദാറ്റ് നോബഡി വിൽ കോപ്പി.
പിന്നെ ഉള്ളത് മാർക്കറ്റ് അനാലിസിസ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ, നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ, അതോ എൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഇതിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യും മറ്റുള്ളവർ വാങ്ങുമെന്നുള്ള അസംഷൻ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കും, എത്ര കോസ്റ്റ് എടുക്കും, അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് വേണം. നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സം മെൻറ്റേഴ്സ്, സം എക്സ്പീരിയൻസ് പീപ്പിൾ. നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഹു ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് യു. അപ്പോൾ അതിലെത്ര ഒരു 10 വർഷം എടുക്കുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ, ഒരു 500 കോടി രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് നോട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് നൗ. നമ്മുടെ ചെറിയ രീതിയിൽ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ ഇതിൽ പോയാൽ മതി. പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ്, നമുക്കിത് വിൽക്കണമല്ലോ. നമുക്കിപ്പം ഇത് ഒരു റിയൽ എൻ്റർപ്രണർ ആകുമ്പം സോഷ്യൽ ചെയ്തിട്ടല്ല, വി ഹാവ് ടു ആൾസോ ലിവ് വിത്ത് ദാറ്റ് മണി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് കേസ് വേണം. അപ്പം അതിനു വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഐഡിയ വേണം, എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റിന് ഞാൻ ഇത് വിറ്റാലാണ് നല്ലത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനൊരു എന്താണ് വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആൾക്കാരുടെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ടുവരുന്നു, എന്തോ ഒരു പുതിയ ഐഡിയ എന്ന് വയ്ക്കൂ. അത് കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ ടെക്നോളജിയും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വാങ്ങുമോ? അത് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സെൽ. അതിനേക്കാളും നമ്മൾ അതിനെ നല്ല എഞ്ചിനീയറിങ് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വയ്ക്കുക. അവർക്ക് ഡിസ്പ്ലേയുടെ ആവശ്യം കാണില്ല, അത് വേണ്ട എടുത്ത് കളയും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ വേണം, കസ്റ്റമർ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഇത് വാങ്ങും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ വേണം. അല്ലാതെ അത് പിന്നീടല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് എത്ര കാലത്തിന് ഞാൻ വിൽക്കൂ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ വേണം, പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്ര കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ഡു അവർ തിങ്കിങ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ. ലൈക്ക് ആ കോസ്റ്റിൽ എത്തുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിങ്ങും തിങ്കിങ്ങും ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ദെൻ റിപ്പീറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ, അത് റിപ്പീറ്റാക്കി അതേ പെർഫോമൻസ് കിട്ടണം. നമുക്കറിയാലോ, നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതങ്ങനെയല്ല, ആര് ചെയ്താലും അത് അതേ റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടണം. പിന്നെ മാനുഫാക്ചറബിൾ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ മാത്രം ചെയ്യാനല്ല, ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എൻജിനീയേഴ്സും എംടെക്കും ബിടെക്കും അതൊന്നുമല്ല, അവർ ITA ആൾക്കാരാണ്. അവരോട് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് അവിടെ കൊടുക്കുമ്പം ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് വഴി അവരോട് പറയുന്ന യു ഡു ലൈക്ക് ദിസ്, ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റർ എടുത്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കും, ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എടുത്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കും, അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ V=IR എന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഓംസ് ലായും മാക്സ്വെൽസ് ലോസും ഒന്നും നമ്മൾ അവരോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനിൽ ചെയ്തോളൂ. അവരോട് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രം. ദാറ്റ് മീൻസ് സിമ്പിൾ ടേംസ്. അപ്പം അത് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ അവർ ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അല്ലാതെ അതിനെ പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മാനുഫാക്ചറബിലിറ്റി ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, ലൈക്ക് യു ആർ തിങ്ക്. ഇതിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നല്ല റിയലി കോർ എൻ്റർപ്രണറായിട്ട് വരാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് 58,000 സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ. അതിൽ എത്രയാണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയത്? വളരെ കുറവാണ്. അതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയ സോഫ്റ്റ്വെയർ കുറേ ആയിട്ടുണ്ട്, ഹാർഡ്വെയർ കുറച്ചാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ സക്സസ് ആകാത്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എ ലേണിംഗ് ഫോർ us. അതൊരു ലെസനാണ് നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം, ഫെയിൽഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്സിൻ്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തത് നമ്മൾ നോക്കി. അത് നോക്കുമ്പം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. 42% ഓഫ് ദി സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഫെയിൽ ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ മാർക്കറ്റ് നീഡ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ ഐഡിയ ആയിട്ടും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് ആർക്കും വേണ്ട. തന്നെ ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ ഒരു ഹരത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, ഇത് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലേ. സോ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ആ ഇന്നോവേഷനിൽ പറഞ്ഞത്, ദർ ഷുഡ് ബി എ കസ്റ്റമർ ഹൂ ഈസ് വില്ലിങ് ടു ബൈ. ഇതാണ് ഒരു നല്ല ഐഡിയ. ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെക്കണം. നിങ്ങൾ അറിയണം, ഇതിങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധനം റിയലി വേണോ, കസ്റ്റമർ ഉണ്ടോ, കസ്റ്റമർ പൈസ തരാൻ റെഡിയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് വേണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. പിന്നെ റാൻ ഔട്ട് അപ്പാഷ് ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ റിസൾട്ട്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര റിലവൻ്റ് അല്ല ഇപ്പോഴേ, പക്ഷെ ഇതൊരു വലിയത്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ യു ഷുഡ് ഗോ ആൻഡ് മീറ്റ് പീപ്പിൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പം ബ്ലൈൻഡ് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂൾസിലും അക്രോസ് കേരള ഇന്ത്യ ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂൾസിൽ അവരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് സംസാരിക്കണം. ഇതിങ്ങനെ ഒരു സാധനം വേണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം അതിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഇത് നല്ല ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്താലേ പറ്റും. ഇനി ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാനിങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത് ശരിയാണോ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പം മെൻറ്റർഷിപ്പും എല്ലാം വർക്കാവുന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മോഹനാണ് അഖിൽ സുരേഷ്. ഈസ് എൻ എൻ്റർപ്രണർ. അപ്പോൾ പുള്ളി MBA കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ US-ലാണ്. സോ ഹി ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹിസ് ഓൺ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ്, വെരി സക്സസ്ഫുൾ. ഹി ഹാസ് റീസെൻ്റ്ലി റിസീവ്ഡ് സം കേണൽ ഫ്രം ടൈറ്റിൽ ഫ്രം കെൻഡക്കി ഗവർണർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ യങ് ഏജിൽ തന്നെ. സോ ഹീ ഈസ് doing or practicing what I have talked about.
അത് ആദ്യം കസ്റ്റമർ കൊണ്ട് ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് യു ആർ ഷുവർ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി സക്സസ്ഫുൾ. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ യു നീഡ് ടു ആദ്യം പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കാണണം. നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ പല ATSലും പോകാറുണ്ട്, പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും പോകാറുണ്ട്, മെൻറ്റർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഇതിനു വേണ്ടി. അപ്പം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അവരെന്ത് പറയുന്നത്, അവർക്ക് ആൾറെഡി ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അതിനെ എവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. അതല്ല അതിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വെക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് സൊല്യൂഷൻ കാണണം. അല്ലാതെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടിട്ട് അത് എവിടെ കൊണ്ട് ഏത് പ്രോബ്ലത്തിന് ഫിറ്റ് ആവുമെന്ന് നോക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ കറക്റ്റ് തിങ്. ഇതാണ് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പം ബിടെക്കിലും ഇതിലൊക്കെ നമ്മളൊരു എക്സ്പെർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നെന്ന് വയ്ക്കും, ബിടെക് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിൽ മാസ്റ്ററായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് തന്നെ ഞാനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വിറ്റ് നമ്മളൊരു വലിയ ബിസിനസ് മാനായിട്ട് മാറുമെന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെ നോക്കല്ലേ. അത് നമുക്ക് എന്താണ് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇത് എനിക്കറിയില്ല അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഏത് ലെവലിലാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് TRL, ടെക്നോളജി റെഡിനെസ് ലെവൽ, ഇത് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കൂ. ബിക്കോസ് ഈ ടെക്നോളജി റെഡിനെസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് നാസയാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, ഓക്കെ നിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഏത് സ്റ്റേജിലെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതാണ് ബ്രെഡ് ബോളിലിട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 2 മീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് മാറണം. അതാണ് ടെക്നോളജി TRL ലെവൽ 1 to 9 ഉണ്ട്. 1 എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. അതിനെങ്ങനെ എന്നിട്ട് TR ലെവൽ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വൽ സിസ്റ്റം പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ് വരുന്നത് വരെ നമ്മളത് കൊണ്ടുപോകണം 1 to 9. ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി പോകണം നോക്കൂ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഞ്ചൽ ഫണ്ടിങ്. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ ഏത് ലെവലിലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പറയാനുള്ള TR ലെവൽ 2, 3 ഏത് ലെവലിലെത്തി അവിടെ. ഓക്കെ ഞാനിതാ ഒരു 50 lakhs നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, നിങ്ങൾ ഏത് ലെവലിലെത്തും? നമ്മൾ 9 എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല TRL, അത് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. നമ്മൾ പറയാനുള്ള മേ ബി ഒരു 4-5 ലെവലിലെത്തിക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂസറിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ബാക്കി പോകുന്നത് കേട്ടോ. അതൊരു മനസ്സിൽ. അപ്പം ഈ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള പിയേഴ്സായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് TRL ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണ്. TRL ലെവൽ എന്താണ്? 2 ആണോ, 3 ആണോ, 4 ആണോ, 5 ആണോ, നമുക്ക് ഏത് മുതൽ ഏത് വരെ എത്തും എന്നുള്ള അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടിങ്ങും ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഇനി ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൈക്കിൾ ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. മീൻസ് ലൈക്ക് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വയ്ക്കൂ. അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൂഫ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പം ഒരു ടോർച്ച് അടിച്ചാൽ എൻ്റെ മൗത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ ഉടനെ അറിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് വയ്ക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ലാബിലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം, അവൈലബിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യാം, എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു ടേബിൾ നിറച്ചിങ്ങനെ നിരത്തി എക്യുപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. അതൊരിക്കൽ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മീൻസ് യു ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ടു അതേഴ്സ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഡിസൈൻ. നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൻ്റെ മേളിൽ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതിനെ നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. അത് നല്ലവണ്ണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ലുക്ക് ഗുഡ്, ദ കളർ ഷുഡ് ബി ഗുഡ്, അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണം, ഇലക്ട്രോണിക്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം, അതിനകത്ത് എംബഡഡ് ഫേംവെയർ എങ്ങനെ ഇടുമെന്ന് അറിയും, ഇതെങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയണം, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണം. അതാണ് ഡിസൈനിൽ വരുന്നത്. ഒരു ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, എന്നിട്ട് അതൊരു പ്രോട്ടോ ആക്കി മാറ്റണം. ഫസ്റ്റ് പ്രോട്ടോ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇതിൻ്റെ AC-യുടെ റിമോട്ട്, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോട്ടോ ആക്കി മാറ്റാം. നമുക്ക് പ്രോട്ടോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 3D പ്രിൻറ്റിങ്ങും ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്, എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ കസ്റ്റമർ, പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമർ, അവർ പൈസ തരില്ല എപ്പോഴും, ദേ ആർ റെഡി, ദേ ആർ വില്ലിങ് ടു ബൈ. അപ്പം അവരുടെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇതിൻ്റെ കളർ കൊള്ളില്ല, ഈ എഡ്ജ് കൊള്ളില്ല, ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിനെ റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റ പ്രോട്ടോ, ആദ്യത്തെ ആൽഫ പ്രോട്ടോ ബീറ്റ പ്രോട്ടോ ആക്കണം. ആ ബീറ്റ പ്രോട്ടോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗാമ പോലെ ബീറ്റയിൽ നിർത്തണം. പിന്നെ നമ്മൾ പൈലറ്റ് ബിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ്, നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റിയിൽ ITI ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നവർ, നമ്മളല്ല ചെയ്യാനുള്ള, അവർ ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ അതിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സും പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്യുക. അതൊരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഏകദേശം. അതിന് പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറച്ച് നമ്പറേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ് അനുസരിച്ച് മേ ബി 10 നമ്പർ, 11 നമ്പർ, 20 നമ്പേഴ്സ്. ആ പ്രോഡക്റ്റിനടുത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കംപ്ലയൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കംപ്ലയൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രോഡക്റ്റിനാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ഇപ്പം വെറും മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിലും ചില ടെസ്റ്റുകൾ വേണ്ടി വരും. ഈ കംപ്ലയൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇറക്കുമ്പോഴേ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റിനെ അഫക്റ്റ് ആക്കുമോ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡുമ്മെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫ്യൂസ് പോകുന്ന കാണാം, ഫ്യൂസ് അടിച്ച് പോകുന്ന കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം ഞാനൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി അടുത്തുള്ള മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാതാവില്ലേ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലാണ്. പിന്നെ വേറെ ഒരു കംപ്ലയൻസ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ലൈറ്റ്നിങ് വരും, തണ്ടർ വരും. ആ സമയത്ത് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറ്റില്ല. മുമ്പത്തെ TV അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, നമ്മൾ ഉടനെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട്. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ടെക്നോളജി മാറി. അത്രയും വലിയ വോൾട്ടേജ് വന്നാലും അതിനെ നമ്മുടെ ഡിവൈസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലാബിൽ അക്രഡിറ്റഡ് ലാബ്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ പോയി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ റിലയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കാലം നാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്രച്ചസ് എന്ന് വയ്ക്കും. നമ്മളൊരു ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആളിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ മെത്തേഡിൽ ഒരു ക്രച്ചസ് ഉണ്ടാക്കി, ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ച്. ആ ക്രച്ചസ് എത്ര വർഷം അയാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ പറയണം. ഓക്കെ, വാറണ്ടി പോലെ. അപ്പം അത് നമ്മൾ പക്ഷേ ഇത്രയും ദിവസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മുടെ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഇത്രയും വർഷം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്? ഒരു ജോത്സ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കുക, ഏതാണ് എൻ്റെ നക്ഷത്രം, സോ ഞാൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, എത്ര കാലം ഞാൻ കൊടുക്കണം ജോത്സ്യരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ 5 വർഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും. അതൊന്നും സയൻസിൽ വർക്കാവില്ല. ഓക്കെ, അതിന് ഉള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഹൈലി ആക്സലറേറ്റഡ് ലൈഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ഫോൺ ഞാനെടുത്ത് പ്രഷർ കുക്കറിനകത്തിട്ട് ബേൺ ചെയ്യും. പ്രഷർ കുക്കറിനകത്ത് ബേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 85 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, 85% റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി, 2 മണിക്കൂർ ബേൺ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി. 5 ഇയേഴ്സ്, 10 ഇയേഴ്സ്, എത്ര കാലം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡ്സിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പിന്നീട് കാണിക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് വെക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോവാം. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോയാലും നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ പറയും. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയും, അതിങ്ങനെ വേണം, ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം, അതിങ്ങനെ കുറേ ലിക്വിഡ് എടുക്കണം, അതിനടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇടും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്. അതിനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആകുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റണം. ഇത് എത്ര വോൾട്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യും, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ്, ഇതെന്തൊക്കെ വോൾട്ടേജ് വരും, അങ്ങനെ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതാക്കി മാറ്റണം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. കാരണം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇതിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇതിലേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഡിസൈൻ ഫോർ മാനുഫാക്ചറബിലിറ്റി. നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ ഹൗസിൽ പോയി മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അത് അടുത്തൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അതൊരു വിത്ത് എക്സ്പെർട്ടീസ് ഇറ്റ് കംസ്. കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓ ഇത് പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വയ്ക്കൂ. വാഷിംഗ് മെഷീൻ പോലത്തെ വലിയ സാധനം, അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൂൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. അതിൻ്റെ ടൂളിന് തന്നെ ഒരു 1 കോടി രൂപയുടെ മേളിൽ വരും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ എന്ത് സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യണം. അതാണ് ഡിസൈൻ ഫോർ മാനുഫാക്ചറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, സൺലൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ്, ഒരു പോസ്റ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എയർ പ്യൂരിഫയർ. ഓക്കെ, ഞങ്ങളിപ്പം ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു ഒരു എയർ പ്യൂരിഫയർ, ഒരു പുതിയ മെത്തേഡ്, ഒരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അവരുടെ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കവറുണ്ടല്ലോ, എൻക്ലോഷർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിൽ സൺലൈറ്റ് വന്ന് വീഴും. സൺലൈറ്റ് UV റേസ് ഉണ്ട്, അത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടി വരും എൻക്ലോഷർ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഡിവൈസ്, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു, അത് അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു.
നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ ഫോണൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഐഫോണൊക്കെ അറിയാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് ഓന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ മിക്കവാറും അത് ചിലപ്പം എൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ഇത് വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തെർമൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എങ്ങനെ ആക്കാം, അതൊക്കെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി കളറും അതും ഇതൊക്കെ. പിന്നെ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് അല്ല, ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ആൾക്കാർക്ക് അവർ വീണാൽ, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫാൾ ഡിറ്റക്ഷനും ഉടനെ തന്നെ ഒരു എയർ ബാഗ് പോലെ ഒരു സാധനം അത് വരുമെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മളത് ഒരു ഓൾഡ് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ അരയിൽ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നോർമലി അത് സാധാരണ ഒരു ബെൽറ്റ് പോലെ ഇരിക്കും. അവർ ചിലപ്പം ബെഡിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് വീഴുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഷോക്ക് വരുമല്ലോ, അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിന് എയർ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഒരു എയർ ബാഗ് പോലെ ആക്കണം. അപ്പോൾ അവർ ബാത്റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്റൂമിലോ വന്ന് വീണാലും അതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോലെ കൊടുക്കും, ഈ ഹിപ്പ് ഇഞ്ചുറി വരാതിരിക്കാനുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം ആ പ്രോഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ അവർ അറിയാതെ തന്നെ പോയി കുളിച്ചെന്നിരിക്കും. അപ്പം വെള്ളം വീണാൽ ഇതിനെന്ത് പറ്റും, വെള്ളം വീണാലും പറ്റാതിരിക്കാനുള്ള ഡിസൈൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇതനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ കംപ്ലൈൻസ് ടെസ്റ്റിങ്ങുകളുടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഞാൻ ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് റെക്കോർഡഡ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിത് ഒരിടത്ത് യൂസ് ചെയ്യല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു അവയർനെസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരുപാട്. ഐ തിങ്ക് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഡിസ്കസ് വിത്ത് മീ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ ഒരു മേജർ എംഫസിസ് ആണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കും, ഇവിടുത്തെ ഐസ്, ഹാർട്ട്, ലങ്സ്, കിഡ്നി, ഇതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പം മേളിലത്തെ ഈ സ്ലൈഡിലെ മേളിലത്തിൽ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സ് ആണ്, കണ്ടോ? ഇതാണ് ഒരു വലിയ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ, ഒരു ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഹോസ്പിറ്റൽ, അവരുടെ ഒരു ഐഡിയ ആണത്. ഓക്കെ, ഞാനത് മറച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അവർ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഈ ലഞ്ച് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ 2 ബാറ്ററി ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്തു അവരുടെ ഒരു ഇത്. അതിനെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഇതിനെ ലെഫ്റ്റിലുള്ളതിനെ പറയുന്ന ജുഗാഡ് എന്ന് നമ്മളെ ഹിന്ദി പറയും. അതെങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ അത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഇങ്ങനെയല്ല, അതിനെ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇത് വരുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. ആ സെയിം സാധനങ്ങൾ അവിടെ വയ്ക്കാം, അതിനകത്ത് ബാറ്ററി ഉണ്ട്, എല്ലാ ഫങ്ഷനും ചെയ്യും. അതേപോലെ താഴത്തേൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇതൊരു അഗെയിൻ ഒരു കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് ഒരു സാധനമാണ്. അതിനെങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്തത്, അവർ റിയലൈസ് ചെയ്തത്, അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, എൻ്റെ കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ പല 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 പ്രോഡക്ട്സ്, ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ, ഡെഫ് ആൻഡ് ഡംബിൻ്റെ വാച്ചസ്, അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ലൈക്ക് ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ, സ്കിൻ ക്യാൻസർ, ഓറൽ ക്യാൻസർ, ബേബി ടെമ്പറേച്ചർ മോണിറ്ററിങ്. ബേബിയൊക്കെ ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈപ്പോതെർമിയ ഇത് കുറഞ്ഞു പോകും, അതറിയിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ ഫാൾ ഡിറ്റക്ഷൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം. നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CT സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവർ സാധാരണ ഒരു ഡൈ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യും. ആ ഡൈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവാണ്. അപ്പം അതിന് നമുക്ക് അടുത്ത് കൈ കൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കി. ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ താഴെയുള്ളത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം, ബിക്കോസ് അത് നമ്മളുടെ ബയോഫോട്ടോണിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ്. അത് സാധാരണ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബോൺ ആയ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു യെല്ലോ കളർ വരും, ജോണ്ടിസ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞിനെ NICയിൽ കൊണ്ട് കിടത്തും. അവിടെ കിടത്തി കുറേ വയറുകളും അതും ഇതും എല്ലാം ആയിട്ട് മേളിൽ ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഷൈൻ ചെയ്യും ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മേളിൽ. അപ്പം കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണിങ്ങനെ ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ് ആക്കും. കാരണം ഈ UV ലൈറ്റ്, ഈ ബ്ലൂ കളർ ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ കണ്ണിൽ വീഴാൻ പാടില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് സം ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ്. നമ്മളുടെ കുഞ്ഞാവുമ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നും. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു കൾച്ചറും കൂടെ ഉണ്ട്. അമ്മയുടെ അടുത്ത് കുഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല. അമ്മയ്ക്കും അമ്മയാണ്, മദറാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതും ഭയങ്കര ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത്, ഈ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് തന്നെ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് വഴി കൊടുത്താൽ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന ഇതാണ്, ഒരു ഫൈബർ ബ്ലാങ്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ബ്ലാങ്കറ്റ് കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഈ സാധനം അമ്മയുടെ ബെഡിനടുത്ത് വെക്കാം. നമ്മൾ NICയിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമില്ല. റാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി.
വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഇന്നോവേഷൻ ചെയ്തിട്ട് പല പല ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഇപ്പോഴത് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവാണ്, അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ സ്ലോലിയാണ് അത് വാങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ കുറേ പ്രോഡക്റ്റ്സ് പോയിട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഇത്. അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പം നമ്മളെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്, ആ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര സങ്കടം വരും. പിന്നെ ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ്, അമ്മയുടെ അടുത്തല്ല വേറെയാണ് കിടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് കാണാൻ വരും, പിന്നെ NIC കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ കൾച്ചർ അതാണല്ലോ. അപ്പം അതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ഇത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ബെഡിൽ വെക്കാവുന്ന ഒരു സാധനം. ഇതാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അസിസ്റ്റീവ് അല്ല, ഇപ്പം വെജിറ്റബിൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ, പാഡി ഗ്രെയിൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ, ഇങ്ങനെ പല പല ഐഡിയാസ്. ഇതിനെല്ലാം നമ്മളൊരു ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻസ് MIT നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും, മാസച്യൂസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, ഹാർവേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രെയിലി പ്രിൻ്റർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തായിരുന്നു, ഒരു A4 പേപ്പറിൽ എങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. ഇനി ഇത് മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ഒരു ക്രച്ചസ് ഉണ്ടായി, ഒരു IIT മദ്രാസിലെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്, അവരൊരു ക്രച്ചസ് ചെയ്തായിരുന്നു. അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രച്ചസ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പം അറിയാലോ, ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ, ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ കാണുന്ന ക്രച്ചസ് നമ്മുടെ വെളിയിൽ സാൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മണ്ണിലോ ഒക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടത്തില്ല, വീണു പോകും നമ്മൾ. അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഇവരൊരു നല്ല ഒരു ടിപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു. ഈ ക്രച്ചസിൻ്റെ ടിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സ്റ്റേബിളായി. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റ് ആൾക്കാർക്ക് സീഷോട്ടിലൂടെ നടക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയാണ് അവർ അതിൻ്റെ ഇത് ഡെമോ കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 80 കിലോ വരുന്നവർ മാത്രമാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, അതിൻ്റെ മേളിലായ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. അതേപോലെ ഒരു 3 വർഷമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് മാറുന്നു. നമ്മളടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തായിരുന്നു. അപ്പം ഇപ്പോഴും 130 kg വരെ ആൾക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ റീഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഡിസൈൻ അല്ല, നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതിനെ പ്രോട്ടോബിലിറ്റി ചെയ്ത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു 10 years വരെ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡിസൈൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അവർ മാക്സിമം ചെയ്തായിരുന്നു, എന്നാലും ദേ ഷുഡ് ഹാവ് തോട്ട് ഇൻ ദി ഇനിഷ്യൽ ഇറ്റ് സെൽഫ്. സാധാരണ ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റ് ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ അപ് ടു 130 kg. അതാണ് അവർ പിന്നീടാണ് റിയലൈസ് ചെയ്തത്, അതാണ് അവർ പിന്നീട് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. അത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസൈനിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിതിൽ നിർത്തുകയാണ്. എൻ്റെ ഒരു ബുക്കുണ്ട്, പ്രോഡക്റ്റ് സെൻസ്. എൻ്റെ കയ്യിലൂടെ ഉണ്ട്. പ്രോഡക്റ്റ് സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വില കുറഞ്ഞ ഒരു ബുക്കാണ്. അപ്പം ഈ ബുക്കിൽ ഒരു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്തൊക്കെ വേണം, എന്തൊക്കെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് വെർഷനിൽ, സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആമസോണിലുണ്ട്, വാങ്ങാം. അതിപ്പം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ APJ ടെക്നോളജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ 6th സെമിസ്റ്റർ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കായിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഇത്. യു ക്യാൻ ആൾവേസ് ഫോളോ മീ ഇൻ LinkedIn. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ I think you can always ask. I will stop here. Thank you so much, sir, for that truly insightful and inspiring session. From daring to dream and most importantly to do, your journey and thoughts have given us a lot to reflect on and also to act upon. So, namukku ipo floor, shall we open it for doubts? Please. So, dear participants, ningalku doubts undengil sir nodu appadikku. So we have around 33 teams who are participating in Makeathon, Stride Makeathon. So most of them are here, especially the team leaders. So I'm expecting all of them to ask a lot of questions to you right now. Yeah, if you have anything, somebody's asking. Yeah, if you have anything which you don't want to disclose now in the forum, you can always send me a mail also. I will keep it confidential and then manage. Yeah, I think some people are asking. You can unmute and ask questions. Yeah, hello sir. Sorry that I don't have my camera on. And the laptop with the camera illa. Yeah, so camera illa the laptop. അങ്ങനെയുണ്ടോ?
അതെ, എൻ്റെ ഒരു ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് ആണ്. സോ ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈസെൽഫ്. എൻ്റെ പേര് അശ്വിൻ എന്നാണ്. സോ ഐ ആം എൻ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ അറ്റ് ഡെസി സ്കൂൾ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഡിസൈൻ, Okay. ട്രിവാൻഡ്രത്തിലുള്ള. ആൻഡ് Okay. ഡിസൈൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ് ഞാൻ. Yeah. ആൻഡ് സോ സാർ പറഞ്ഞ ഇൻസൈറ്റ്സ് എല്ലാം വളരെ വണ്ടർഫുൾ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ ഹവ് ബീൻ നോട്ടിങ് എവറിഥിങ് ഡൗൺ. സാറിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ആക്ച്വലി സാറിന്റെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാലും ചോദിക്കാം, കിട്ടുമെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നേനെ. മേ ബി ഐ ക്യാൻ യുനോ അതാ ഡിസ്കസ് വിത്ത് മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾസോ. ഇവിടെ ഉണ്ട്. യാ, സോ ഐ ഹവ് നോട്ടഡ് ദിസ് ഡൗൺ. ഞാൻ ആ ബുക്ക് എന്തായാലും വാങ്ങുന്നുണ്ടാവും. ശരി. Yeah, so my question was, sir, actually, സാറിന്റെ whole journey, how you started എന്നുള്ളത് വളരെ brief ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. And then you talked about how to move forward, and I mean, what are the ideas in entrepreneurship and all those things, and then you showed us the examples. I think ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു bridge എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്, which is the initial phase of your studio. ഡിസൈൻ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ ഹൗ ഡിഡ് യു ആക്ച്വലി പിച്ച് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദി ക്ലയൻസ് എന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് അറൌണ്ട് 58,000 സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഇൻ ദി കൺട്രി. മീൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഈ ഹാർഡ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. So what I did was, like, I got associated with Social Alpha. You can also get funding from them, Social Alpha. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചീഫ് ടെക്നോളജി ഓഫീസറായിട്ട് ഞാൻ I was volunteering. അതിൽ ഞാൻ പലത് കണ്ട ഒരുപാട് പേർക്ക് നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ട്. ബട്ട് അതിനെ ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ഇതില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പം ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഒരുപാട് നല്ല സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ നല്ല ഐഡിയകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇതെടുക്കുക, അതിൽ ഈ അനലിറ്റിക് സാധനം ആഡ് ചെയ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് ചെയ്യൂ, എന്നിട്ട് ദെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇതേ അറിയാവും. പക്ഷെ അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ദാറ്റ് വാസ് ലാക്കിംഗ്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് കംസ് ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺലി. ഞാനിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജി ഹെൽത്ത് കെയർ, ഫിലിപ്സ്, എയറോസ്പേസിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാവരും, ബോയിങ്, എയർബസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി നേരത്തെ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ ഇരുന്നപ്പം ഞാൻ ചീഫ് ടെക്നോളജി ഓഫീസർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മേഡ് മീ തിങ്ക് ലൈക്ക്, വൈ ഡോണ്ട് യു ഹെൽപ്പ് ദീസ് പീപ്പിൾ? സോ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഐ ടേൺ ടു ദാറ്റ് വൺ. Then it was, like, actually somebody approached me whether you would like to have a strategic investment. That is how Amar Raja came and invested in that. Okay, sir. So, yes, again, എനിക്ക് ഞാൻ ക്യാമറ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാർ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ കൂടെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. Thank you. Nice to see people. Yeah, that's actually true. Really sorry that നേരത്തെ ക്യാമറ ഇല്ലായിരുന്നത്. Yeah, so again, എനിക്ക് അതിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം the thing why I'm asking is because I am also actually a part of, ഞാൻ ഒരു co-founder of a studio ആണ്. Very recently started design studio, and me and my brother is actually running that. അവിടെ നമ്മൾ ബ്രാൻഡിങ്, പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ, അങ്ങനത്തെ സൈഡിലുള്ള ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾസോ ഐ വാണ്ട് ടു മെന്റർ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു entrepreneurship properly. So I've been doing that. I've been helping my students and my friends to do that. പക്ഷെ ഇതിലും സ്റ്റിൽ ഇവർക്ക് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലയൻസിനെ കിട്ടുക ആൻഡ് ദെൻ ഗെറ്റ് എ ഗ്രിപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര ഒരു ഹാർഡ് ഫേസ് ആണ്. അതിന് സാറ് കോണ്ടാക്ട്സ് വഴി മാത്രമാണോ കിട്ടിയിരുന്നത്, അല്ലാണ്ട് സാർ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്? നമ്മുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, അതിന് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള ആസ് വെൽ ആസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ആയാലും ശരി തന്നെ, ബാക്കി ഇഷ്ടം പോലെ ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഫണ്ടിങ് നമ്മൾ അവൈൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ബ്രിങ് അപ് ടു സം ലെവൽ. നമുക്കെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അടുത്തൊരു ഫണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ലെവലിൽ എത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ പൈസ കൊണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ കുറേ പാനൽസിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ തന്നെ കാണുമായിരിക്കും ചിലപ്പം നിധി പ്രയാസ്,
ഇങ്ങനെ കുറേ ഇതുണ്ട്. പിന്നെ ബിറാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 50 lakhs വരെ തരും അവർ. അപ്പം ആ ഒരു പൈസ വെച്ചിട്ട് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആർ വാട്ട് എവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയാലും അപ് ടു സം ലെവൽ. അതൊരു ഡെമോൺസ്ട്രബിൾ ലെവൽ ആകുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഐ തിങ്ക് പീപ്പിൾ വിൽ ബി, ഇഫ് ദിസ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്, ദിസ് ഹസ് ഗോട്ട് വെരി ഗുഡ് മാർക്കറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം, വെദർ ദർ ഈസ് ടു പേ ഫോർ യുവർ പ്രോഡക്റ്റ്. നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പീപ്പിൾ വിൽ ഫണ്ട്. Absolutely no issue. Okay. Yeah. So, sorry to eat up the time of the others as well. പക്ഷേ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കാം. സോ ആസ് യു വർ ടോക്കിംഗ്, എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ യു വർ ആക്ച്വലി ഡെവലപ്പിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ആസ് സച്ച്, റൈറ്റ്? സാർ ഒരു കൺസൾട്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിരുന്നു, ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് യു ട്രൈ? രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി പ്രോഡക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് എൻ്റെ മെയിൻ ഇത്, ബട്ട് സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് ഓൾസോ. ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇരുന്ന കമ്പനിയിൽ വി വെയർ ഡൂയിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ലൈക്ക് വി വെയർ നോട്ട് ഹാവിങ് എനി പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് അവർ ഓൺ. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും I can talk for 2-3 hours where we came up with a very innovative idea of products and made the business also. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു പുതിയ ഒരു ഐഡിയ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അതൊരു $250 million നമ്മൾ സെല് ചെയ്തു. $250 million in US. വേറെ ഒന്ന് 100 crores, 120 crores. ആ ഐഡിയ I can talk later on. I think whenever there is another forum, I can explain how the idea, how the spark came. അതിൽ ഒരു 110 crores വരെ ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഐഡിയ വന്നത്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബോത്ത്, ബട്ട് ഓൺലി തിങ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ, ബിക്കോസ് വെൻ യു ആർ സ്മാർട്ട്, people may not come to you for design services sometimes, because they will be scared of whether you will take up the IP, intellectual property, or you will. ഇത് നമ്മളൊരു വിശ്വാസം, ഒരു ട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ വരുത്തണം. എന്നാലേ ആൾക്കാർ Okay, sir. Thank you. I think there is some legal process also for that. ഇപ്പം എനിക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പം കുറെ പ്രോഡക്റ്റ് സർവീസ് ഡിസൈൻ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന UK customers ഉണ്ട്, US customers. So but we will get into some contract, some NDA, so that they become sort of they trust us slowly. They may give a small project initially, but later on, once they trust, I think we can expand on that. It's a little tricky, as you rightly said. correct. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. I think I'll connect you through LinkedIn and then we'll Sure. talk over there. Yeah. Sure. Over to you. Thank you. That was a wonderful interaction. Suresh sir, in between, Robin Tommy sir has joined in. So I'll just hand over this few moments for him. So sir is Executive Director of the Social Enterprises and Inclusion Division at KDISC, and it's under his leadership the STRIDE program has taken shape as a people-centric, inclusive, innovation-led movement. So Sure. Robin sir, over to you. Yeah, thank you, Suresh sir, for being a part of the STRIDE Forward series, sir. It has, look, I have heard you in multiple sessions in IEEE. I've been a part of multiple of your advices, and also I would say the gnans that we have got from you is immense in multiple events, I would say. But hearing to you is always refreshing, and also it's kind of giving me all that kind of, I would say, the thought process and thought leadership. So I know you have given a lot of inputs to the current STRIDE participants, as well as the STRIDE ecosystem today, the people who have joined us today. So I know you might have just heard about STRIDE. We are trying to bring up an inclusive ecosystem in Kerala, and thus also expand it across India, and IEEE being a very core supporting system for this. We would need your help in expanding our reach across, especially for people with disability, the vulnerable population, I would call it. So we are trying to bring in social enterprises, social inclusion activities, accessibility, all those kind of activities is something that's going on, where a person like you can give us a lot of, I would say, inputs in this, especially vet things and also advices and whatever direction that we are moving. Thank you so much for being a part of this, I would say, the gathering, and also putting in your words, and also giving the different perspectives. I would say I have read your book also earlier.
So thank you so Thank much for being a part of it, being an admirer of yourself, I would say. Thanks for being a part of Stride, sir, and wish us all the best. I would say, because you have been going through all the good things. Sure, Yeah. sure, Okay. sure. Yeah, Thank you very so much. Robin. Yeah, thank you. Yeah. Thank you, sir. So again, the floor is open for questions. Trust me, if some people maybe shy away from asking questions, so you can always connect me. I can be give sort of one-on-one type of whatever mentoring. Sure, sir. I Yeah. think we spent a good time on the session, and it was really wonderful to have you here with us for the stock series. And thank you all dear participants who joined in to listen to sir. And once again, thank you and have a great evening. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, Thank for having me here.